تو یہی راز ہم جاننے کے لیے آئے ہیں کہ سونے اور چاندی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں. چاندی جو ہے نا کافی دوستوں نے خریدی ہے, 17,000 روپے تولہ خریدی ہے, اب 13,000 آ گئے ہیں, وہ بیچارے تو پریشان ہیں. جی اس وقت ہم آئے ہیں الحفیظ جولر پر آئے ہیں. تو یہاں جو ہے نا, یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی جلیل الرحمان صاحب, ایک تو سابقہ صدر بھی سناروں کے رہ گئے ہیں اور اس وقت موجودہ صدر بھی ہے, پریزیڈنٹ جس کو کہتے ہیں, صرافہ مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ کافی عرصے سے اس فیلڈ میں, ایسے کہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی اسی فیلڈ میں تھے, سنارا مارکیٹ اور سنارا فیلڈ میں تھے. تو پوچھتے ہیں ان سے کہ ریٹ بڑھنے کی اور یکدم کم ہونے کی کیا وجہ ہے. تو آئے چلے آپ کو بھی ملوائیں, آ جائیں. جی تو یہ دکان کے اندر آ چکے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت دکان ہے, اور ادھر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, دکھائیں جی. جلیل الرحمان بھائی, السلام علیکم بھائی جان. جی جلیل بھائی, میں تو جلیل بھائی کہتا ہوں, ویسے پورا نام جلیل الرحمان صاحب ہے. ان کے والد صاحب بھی اسی فیلڈ میں تھے, ان کے بزرگ بھی, اور تمام فیملی رشتہ دار بھی اسی سنارا فیلڈ میں ہیں جی. تو ایک تو یہ پریزیڈنٹ, سابقہ پریزیڈنٹ بھی ہیں سنارا مارکیٹ کے, اور موجودہ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے کہ خوبصورت بھی ہے. ہمارے بھائی لگتے بھی پریزیڈنٹ ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ادھر میرے قریب آ جائے. یہ کافی لوگ جو ہے نا اب چاندی میں جو ہے نا انویسٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں میسج آئے کہ 17,000 روپے تولہ ہم نے خریدی تو بھائی جان ریٹ 13,000 روپے آ گیا. لوگ یقین کریں ان کے گھر فاقے ہیں, جو عام آدمی میڈل کلاس آدمی ہے تو وہ یقین کرے بہت پریشان ہے. تو یہی راز ہم جاننے کے لیے آئے ہیں کہ سونے اور چاندی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. جلیل بھائی کے پاس آئے ہیں. جی جلیل بھائی السلام علیکم. السلام بھائی جان, کیا حال ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی 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 ماشاءاللہ, آپ نے تشریف لے کے آنی تھی, ہمیں کم از کم پہلے بتاتے, ہم 2-4 دوستوں کو بلا لیتے. تو جی تو جلیل بھائی یہ بتائیں کہ اچانک پروگرام بنایا آپ کا میں نے, جی جی یہ بتائیں کہ چاندی جو ہے نا کافی دوستوں نے خریدی ہے, 17,000 روپے تولہ خریدی ہے, اب 13,000 آ گئے ہیں, وہ بیچارے تو پریشان ہیں, بے ہوش ہیں. کچھ میرے جیسے ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ اور بھی پریشان ہیں جی. تو آپ بتائیں کیا وجہ ہے یہ بھائی جان, کیونکہ گولڈ اور سلور جو ہے نا یہ انٹرنیشنل ایک دھات ہیں, ان کا ریٹ بھی انٹرنیشنل ہوتا ہے. پچھلے دنوں جو تیزی تھی سلور میں اور گولڈ میں, وہ مارکیٹ کا یکدم کچھ جو ہمارے حساب سے کبھی مارکیٹ کوئی جنگی حالات تھے جیسے آج کل کے چل رہے ہیں, کوئی ویسے مارکیٹ میں بہت تیزی تھی. کچھ جو سلور میں ہیں وہ تھوڑی سی بلیک بھی چل رہی تھی, کہ بھی اپر کاسٹ تھی, ریٹ کم تھا لیکن کیونکہ سیل زیادہ تھی, خریدنے والے زیادہ تھے, تو اس وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ بڑھا ہوا تھا. تو لیکن میرا خیال اس ٹائم جو ہمارے پاکستان میں یا اوور آل دنیا میں جو ریٹ چل رہا ہے منڈی کے حساب سے, تو اس ٹائم جو ہے نا وہ ایکچوئل صحیح ریٹ اس ٹائم چل رہا ہے. تو میرے حساب سے جو ہمارا مائنڈ کہتا ہے, دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی گولڈ اوپر جائے گا, اس نے نیچے نہیں آنا. تو باقی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ بھی آگے کے کیا. یعنی کہ چاندی کے ریٹ بڑھے گے اور بھی بڑھیں گے؟ دیکھیں اگر مارکیٹ صاف ظاہر ہے, جس طرح کے ملکی تو ہم نہیں کہہ سکتے, دنیاوی جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے میرے حساب سے تو شاید گولڈ اور سلور اوپر جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو بات میں نے کہہ دی ہے وہ 100% ہے. یہ ہر بندے کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو میں ان کی عکاسی کرتا ہوں جی. بھائی جان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنے رسک پر کریں. تو یہ جو ہے نا ریٹ کم بھی ہو سکتے ہیں اور بڑھ بھی سکتے ہیں. بقول ان کے یعنی کہ ان کی فیلڈ ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ چانس جو ہے نا وہ اوپر جانے کے ہیں. یہ عارضی طور پر ریٹ تھوڑے بہت کم ہو رہے ہیں. تو مزید بھائی جان سے گپ شپ کرتے ہیں, آ جائے ادھر آ جائے. اچھا بھائی جان آپ سے گلا ہے, جب 2 لاکھ روپے تولہ ریٹ تھا تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا میرے ساتھ پروگرام بنائے, ہم عوام کو بتائے کہ ریٹ بڑھنے والا ہے. اس بات کو 3-4 سال ہو گئے ہیں.
अगर इन्होंने सही वक्त पर ये व्यूअर्स अगर प्रोग्राम बनाया हो तो आपको सही इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिली होती तो आप भी लाखों पति होते जी। पता है क्या है, लाखोंपति ये नहीं है कि भी हमें भी कोई इल्म नहीं है कि ये 2 लाख है या 3 लाख है। अगर हमें पता हो तो हमने ज्वेलरी नहीं सेल करनी, फिर हम सोना लेके रख लें। सही। तो इस वजह से ये नहीं पता होता, ये मंडी जैसे अप डाउन होती है रेट भी वैसे अप डाउन होते हैं। ठीक है, तो बाकी रह गया जो आजकल के हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक सबको जो है ना इस मामले में जिन्होंने खरीद की है या जो मामला किए हैं, अल्लाह पाक उनको अब हिम्मत दे कि जिनको फ़ायदा है अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत दे, जिनको अगर कोई नुकसान आया है तो अल्लाह पाक उनको किसी और सबब से और किसी वसीले से उनके रिस्क में जो है ना इजाफा करे। तो बाकी ये तो कारोबार है ना भाई, कारोबार तो अप या डाउन चलता रहता है, किसी टाइम डाउन है, किसी टाइम फायदा है, किसी टाइम अच्छा, नुकसान। ये यानी अप डाउन जो है आरसी है। हमारी नजर में तो यही है कि सोने ने ऊपर जाना है। ठीक है, और सिल्वर ने भी। सिल्वर साफ ज़ाहिर है मंडी तो चलनी है ना बराबर। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है, कॉपर खरीदे। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इतनी कीमती धात नहीं है। कोई लोग अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से वो अपने पैसे डुबोएंगे, वो नहीं करना चाहिए। जिसने भी मैं तो दोस्तों को मशवरा दूंगा कि सिल्वर कॉपर कोई चीज़ नहीं, सबसे अहम है गोल्ड। सिर्फ गोल्ड में काम करें बस, ठीक है, और इंशाल्लाह सोने में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सही होगा। अच्छा, ये बताए, जब भी आप मेरे साथ मुलाकात होती है तो ये सुनारों को खास तरबियत दी गई होती है कि आपने हर वक्त चमकते दमकते रहना है, नीट क्लीन रहना है, वेल ड्रेस रहना है, पुप्पू बन के रहना है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि भी अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ी सी इतनी हैसियत दी है। बाकी ये सफाई जो है ना, ये सुनारे जो है ना, वो मैंने देखा है दुकानों पर ज्यादा वेल ड्रेस होकर बैठते हैं, ये उनकी फील्ड का हिस्सा है। असल बात यह है कि ज्वेलर का जो काम है ना, वो एक साफ सुथरा काम है। तो वो जैसे ही घर से तैयार होके आते हैं शॉप्स के ऊपर, तो उन्होंने कौन सा यहाँ मेहनत करनी है, जो उनका पसीना है ना या मट्टी कर धोनी है, दुकान में बैठना है, साफ सुथरा काम है जी। इन्होंने खरीदना है तो फिर भी लेना है, पैसे इनकी जेब में जाएंगे। अगर कोई बेचने आए, दोनों तरफ से आपको फायदा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैसे गलत मामला चल रहे हैं जी। सुनियारा लेता है तो भी कमाता है, बेचता है तो भी कमाता है, ऐसी कोई सीन नहीं है। हर बंदे के अपने तरीक़ाकार हैं कारोबार के, तो हर कारोबार की अपनी एक पेचीदगियाँ होती हैं, अपने मामलात होते हैं। तो हम इंशाल्लाह हमारी बरादरी, बल्कि जितनी भी ज्वेलर बरादरी है, सब ज्वेलर्स जो है ना, जो हमारे कस्टमर हैं, उनके साथ अच्छा डील करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके साथ अच्छी डील होगी तो हमारा कामयाब होगा ना कारोबार। तो हम अगर किसी के साथ गलत डील करेंगे तो फिर कामयाब तो नहीं हो सकता ना। यानी कि मकसद ये कहने का है कि अगर कोई हमारी वीडियो देखकर खरीदने आ जाता है, खालिस सोना या जेवर बनवाने हो या खालिस सोना लेना हो तो मिल जाएगा। हाँ, देखें जेवर जो है वो तो हमारे पास ऑलरेडी होता है ना, वो हम बना भी देते हैं, ऑर्डर पे भी बनाते हैं, हमारे पास भी होता है। बाज़ औक़ात खालिस सोना जो लोग खरीदते हैं वो भी होता है, बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। लेकिन ये खालिस सोने की खरीदो फरोख्त जो है ना, हमारी ये लेबॉरेटरी वालों के पास होती है, जो हमारे डीलर होते हैं उनके पास होती है, हमारे पास नहीं होती। मंगवा देते हैं आप? हम मंगवा देते हैं। जी जी जी। तो जनाब जलील भाई हमारे साथ थे माशाल्लाह। ये सराफा यानी कि जो होती है, इनकी मार्केट होती है, उनके साबका पहले भी सदर रह गया, मौजूदा सदर भी है। तो इनका कहना ये है कि आप जो है ना गोल्ड खरीदे, सिल्वर खरीदे, आरजी उतार चढ़ाव है, ये बर्दाश्त करें। आने वाले वक्त में रेट बढ़ेंगे। तो 3-4 साल पहले मैंने उनसे बात की थी प्रोग्राम बनाने की, उस वक्त 2 लाख रुपए रेट था। तो हमने कहा था कि हम आपको बताएं रेट ऊपर जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से प्रोग्राम नहीं बन सका। तो आज आप 5 लाख से भी रेट क्रॉस कर गया है, 5,70,000 तक भी रेट गया है। तो अगर अल्लाह ने फुर्सत दी है तो खरीदे, इन्वेस्टमेंट करें, अल्लाह पर भरोसा करें। तो अली तनवीर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को इस वक्त इजाजत है। जलील भाई का भी बहुत शुक्रिया, जनाब आपका बहुत शुक्रिया, और व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मजीद कमेंट्स करें कि आपकी क्या राय है, रेट कहाँ जाएंगे, ये फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अली तनवीर से जुड़े रहें जी, अली तनवीर से प्यार करते रहें। प्रोग्राम लाइक शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।